ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नामनिमायया बहिरेवो भूत्रैयथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम नमः श्री परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविदः तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहवीर्यं नरवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो हृदयोऽन्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाक्यो विदायिनीर्नाम्ना कायस्तत्ब्रह्मणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र वागीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यदा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व दैवेश नाथ सम्नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनव्यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः
तं नमामि हरिं परं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतपादवनं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि बाहुगाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना तीर्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः व्यञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वक्षे विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। શુકદેવજીએ બીજા અધ્યાયના અંતમાં ખૂબ જ સંક્ષેપમાં પણ સરસ વાત કરી. પિબંતિ યે ભગવતઃ આત્મનઃ સતાં કથામૃતં શ્રવણપૂટેષુ સંવૃતં. જે લોકો આ ભગવાનની કથાના અમૃતનું આ કાનરૂપી ડોણાથી પાન કરે છે. પુનંતિ તે વિષય દૂષિત આશયમ. એમનું હૃદય આ વિષયરૂપી વિષથી જે દૂષિત થઈ ગયું છે તે અવશ્ય શુદ્ધ થઈ જાય છે, નિર્મલતા પ્રાપ્ત કરે છે. વ્રજંતિ તચ્ચરણ સરોરુહાંતિકમ. એટલું જ નહીં, એમને ભગવાનના ચરણારવિંદની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. આમ આપણું હૃદય શુદ્ધ કરવું હોય તો ઈશ્વર સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. અને જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું નથી ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થવું પણ અશક્ય છે. ગીતામાં એટલે ભગવાન કહે છે યદા તે મોહ કલિલમ બુદ્ધિર વ્યતિતરિષ્યતિ. આ મોહ રૂપી આ વિષયોમાં આપણી બુદ્ધિ જે અટવાઈ ગઈ છે, વસ્તુને જે પકડી રાખવાની આદત છે, એને જ મોહ કહેવાય. જો બહાર જગતમાં કોઈ મોહ વસ્તુ નથી, પણ દરેક વસ્તુને આપણને જે પકડી રાખવાની આદત છે, એમાં સુરક્ષા જોવાની, એમાં સુખ જોવાની જે આપણી આદત છે, એને જ મોહ કહેવામાં. એટલે સુખદેવજી કહે છે કે આ વિષય છે, આ વિષય જ આપણા મનને શું કરે છે? કલુષિત કરે છે. અને ભગવાન કહે છે મોહરૂપી કલુષિત જ્યાં સુધી પાર થતો નથી, બુદ્ધિ એને પાર કરતી નથી, ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય થતો નથી. અને જ્યાં સુધી વૈરાગ્ય થતો નથી ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થવું અશક્ય છે. જો આમ સુખદેવજી તો કહી દીધું આ પૂર્ણ પરમાત્માનું ચિંતન કરવાનું છે. એ પૂર્ણ પરમાત્માના ચિંતનથી એ પૂર્ણ પરમાત્માનું જ્ઞાન થઈ શકે. સાધન પણ ભગવાન છે, સાધ્ય પણ ભગવાન છે. જો જ્યાં સુધી સાધન અને સાધ્યનું ઐક્ય થતું નથી ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થવું અશક્ય છે.
લક્ષ્ય શું છે? પરમાત્મા છે. અને સાધન શું છે? ઈશ્વરનો અનુગ્રહ છે. અંતઃકરણ શુદ્ધિ દ્વારા એ ઈશ્વરના અનુગ્રહની પ્રાપ્તિ કરીએ. એટલા માટે ગીતામાં ભગવાન એ જ કહે છે, પર સાધન પણ ભગવાન જ છે, સાધ્ય પણ ભગવાન જ છે, અન્ય કોઈને સ્થાન છે જ નહીં. અને એટલે હવે આ ત્રીજા અધ્યાયમાં સુખદેવજી દર્શાવે, જો આ ચંદ્ર ગીતામાં પણ છે, કે ભગવાનને પૂર્ણ પરમાત્માને જાણી લેવાના. અને જો પૂર્ણ પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું તો વળી પાછું એને ફરીથી જન્મ ધારણ કરવો પડતો નથી. એટલે પ્રશ્ન થાય કે જો આવું છે તો પછી બધાએ શું કરવું જોઈએ? આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જ લેવું જોઈએ. પણ બધાને આ જ્ઞાનમાં રુચિ થતી જ નથી. એ જ ચર્ચા સુખદેવજી કરી રહ્યા છે. એવમ એતદ નિગદિતમ પૃષ્ઠવાન યદ ભવાન મમ, કે હે પરીક્ષિત, તે પહેલા અધ્યાયમાં મને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. તે પ્રશ્ન મને પૂછ્યો હતો કે આ મૃત્યુ સમયે મનુષ્ય શું કરવું જોઈએ? નૃણામ મ્રિયમાણાનાં મનુષ્યેષુ મનીષિણાં. આ મૃત્યુ જ્યારે સામે આવીને ઊભું હોય ત્યારે મનુષ્ય શું કરવું જોઈએ? તો શું કીધું સુખદેવજીએ? કે પરમાત્મામાં પૂર્ણતઃ શ્રદ્ધા, પૂર્ણતઃ ભક્તિ હોવી જોઈએ. ઈશ્વર સિવાય કોઈ વસ્તુ નહીં. તો આ સમજો, ઈશાવાચ છે ઈદગમ સર્વ. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે. અને જો સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે તો ઈશ્વરથી અન્યનું ચિંતન કરવું એ શું થઈ ગયું? ઈશ્વરની અવગણના થઈ ગઈ. ઘરે પેલા મહેમાન આવ્યા હોય, પેલા મહેમાન આવીને બેસે, પછી આપણે એને પાણી આપીએ, પછી એ બેઠા હોય, પછી આપણે કોઈને સાથે ફોન પર વાત કરતા રહીએ. જો વિચાર, પછી આપણે આપણું કામ કરતા રહીએ, પેલો મહેમાન બિચારો શું કરતો હોય? ફાફાટ મારતો હોય. જો સમજો, તો એ મહેમાનને શું કહેવાય? અવગણના. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે, પણ પેલાને ઈશ્વર સિવાય બાકીના બધામાં જ રુચિ છે. માતાજી ક્યાં ગયા હતા, કેટલા વાગ્યા? પણ તારે શું કામ છે? કેટલા વાગ્યા? જો આ વિચાર, ઈશ્વરનું ચિંતન જ નથી. જે છે જો એટલું હંમેશા, જે છે એનું ચિંતન કોઈ કરતું નથી. અને જે ખરેખર છે જ નહીં એને માટે પોતાનું જીવન શું કરે છે? સમર્પિત કરી દે. ગીતામાં એટલે જ પ્રારંભમાં ભગવાન કહી ગયા, અસતઃ ભાવઃ ન વિદ્યતે. છે જ નહીં અર્જુન, તું કોની સાથે શિંગડા બેડવી રહ્યો? જો વિચાર, સ્વજનમ હિ કથમ હત્વા સુખિનઃ સ્યામ માધવ. પણ અર્જુન છે જ નહીં. જો અસતઃ ભાવઃ ન વિદ્યતે. જો અહીંયા પણ આવી ગયું જન્માદસ્ય યતઃ. શું કીધું? ત્રિસર્ગો મૃષા. આ ત્રણ સૃષ્ટિ જે છે, આ સૃષ્ટિ સ્વયં કેવી છે? મૃષા છે, મિથ્યા છે, અસત છે. કેમ? સત્યમ પરમ ધીમહિ. એક પરમાત્મા સત્ય છે, પણ સત્ય પરમાત્માની અવગણના કરી રહ્યા છે. અને જે અસત જગત છે એને માટે આપણે શું કરીએ? આવન ભાગવત કથામાં ના છોકરી આવી, હા એ તો આવી ગઈ એક જ. બુદ્ધિ ક્યાંક ને ક્યાંક શું થતી હોય? ફસાય જ જાય. આ બધું આ માયાનો ખેલ જ એવું થાય. સમજો, પેલો ગમે એટલું જગતમાંથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરે, પેલી માયા શું કરતી હોય? પેલો કાંક ને કાંક ફસાવી જ દે. જો સમજો, દૈવી હે શાગુણમયી મમ માયા. આ વિચાર, જે છે એનું કોઈ ચિંતન કરતું જ નથી. આમ આપણે કોની અવગણના કરી રહ્યા? એટલે ભગવાનની અવગણના કરી રહ્યા, ઈશ્વરની અવગણના કરીએ છે. અને જો ઈશ્વરની અવગણના કરી તો કોઈ સુખી થઈ શકે નહીં. અને એટલે સુખદેવજી કહે છે કે આ પ્રકારથી જ્યારે મૃત્યુ સમીપ હોય, આ જ્યારે મૃત્યુ સમીપ હોય, ક્યારે મૃત્યુ સમીપ હોય મને કહો? પૂછીને આવે, એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને મૃત્યુ આવવાનું. તો વિચારજો, આ બધા જેટલા આપણી મહાભારતમાં કથા બહુ મજા.
પણ મહાભારતનું યુદ્ધમાં વિજય થયો, પછી યુધિષ્ઠિરનો રાજ્યાભિષેક થયો, ભગવાને 3 વાર રાજસુ યજ્ઞ કરાવ્યો, અને દુર્યોધનનો એટલી બધી અરાજકતા હતી, અને અરાજકતાને કારણે અનેક પ્રકારથી અન્યાય લોકોને થયો. રોજના અનેક લોકો આવે યુધિષ્ઠિર પાસે પેલો ન્યાય માંગવા માટે, અને યુધિષ્ઠિર પણ બધાને ન્યાય પ્રમાણે, ધર્મ પ્રમાણે, રાજનીતિ પ્રમાણે યોગ્ય ન્યાય આપતા હતા. એક દિવસ પેલી સંધ્યા થઈ, એક ખેડૂત આવ્યો કે મહારાજ અમારી જમીન જે છે બાજુવાળાએ પડાવી લીધી છે, જાઓ. પેલો સંધ્યાનો વખત થઈ ગયો એટલે યુધિષ્ઠિરે સહેજે એને કહી દીધું, ભાઈ તું એક કામ કર, કાલે આવજો, કાલે તું આવે એટલે પહેલું હું તારું કામ બતાવી. એટલે પેલો ભીમ પાછળ ઉભેલો, અને પેલું રણસિંગુ ફૂકી દીધું. ભીમ જે કરે ને આપણને એમ જ લાગે કે આ ગરબડ એ બરાબર જ કરતો હોય. એટલે પેલો યુધિષ્ઠિર કે અલે ભાઈ અહીંયા કોઈ કઈનો વિજય થયો, રણસિંગુ ક્યાં ફૂકવાનું હોય? પેલો વિજય થાય ને રાજા, ત્યારે એની પ્રશંસામાં રણસિંગુ ફૂકવાનું હોય. એટલે ભીમ તું શું કરે કે ના તમે પેલા કાલે બોલાવો એટલે તમે નક્કી કર્યું શું છે, કાલ સુધી તમે શું છે જીવવાના. અહીંયા પેલું બોર્ડ મારેલું, આ દાખલ થાવ ને ત્યાં જ વંચાય, નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસ, પ્રતિક્ષણમ રામમ સ્મર. કોઈ કઈ વિશ્વાસ નથી. જો સમજ આ વિચાર, મ્રિયમાણાના એટલે શું થયું, જે મરવાનો છે, મ્રિયમાણા જે મરવા, જે મૃત્યુ નજીક છે એવું કહેવાય. પણ હકીકતમાં બધા કોનું મૃત્યુ નજીક છે? જ્યારે મૃત્યુ થાય, જ્યારે એટલે ક્યારે, કોઈ ખબર નથી. જો પણ બધાને એમ જ છે, દિને દિને સ્મશાને ગચ્છન્તિ જનાઃ. રોજ પેલો સ્મશાનમાં કોકને વળાવી જ આવતો, પણ ક્યારેય વિચાર નથી કરતો કે આ શરીરને પણ શું થવાનું છે. મારી દાદી તો મજાની વાત, મારા દાદી હતા એ હંમેશા કોઈનું મૃત્યુ થાય એટલે પછી પેલું સ્મશાનમાં શરીરને લઈ જાય, અગ્નિદાહ કરવામાં આવે, અંતિમ વિધિ કરવામાં આવે. જા પછી ઘરે કોઈ પણ આવે ને એટલે પછી ભાઈ તને એક વાત કરવા, દર વખતે જા હા બોલો, ત્યારે પેલા માં કે જી એવું કહેતા, બોલો જી, ભાઈ તું આવી રીતે મને દજાડતો નહીં. એમને શું હતું કે આ શરીરને બાળશે તો કોને દાજશે? એટલે કે ભાઈ મને એક જ ચિંતા, તું મને આ દજાડે ને એની મને બહુ ચિંતા. જા કોણ આ દજાડવાનું તો? શરીરને દજાડવાનું. નૈનમ દહતી પાવક. વિચાર, આત્મતત્વ જે નિત્ય પરમાત્મા સ્વરૂપ છે એનું ચિંતન કરતા જ નથી. આ અનિત્ય દેહની સેવામાંથી ઊંચા નહીં આવે, આ અનિત્ય જગતની સેવા કરવામાંથી આપણે ઊંચા આવતા જ નથી. અને આ શરીર ક્યારે પડી જવાનું કઈ નક્કી નથી. જો આ ભગવદ્ ગીતા ભગવાન ભલે કહેતા હોય, આ સમજ, વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય. આ જ્યારે શરીર જીર્ણ, કોનું જીર્ણ જાવી છે? આગળ આપણે જોઈએ આ કળિયુગનો પ્રભાવ એવો છે કે યુવાનનું મૃત્યુ થાય છે અને ગરડા શું થઈ જાય. એમાં જો સમજો, હકીકત તમને કહો, આ વાસ્તવિકતા. કોણ પહેલું જીર્ણ, અને આ વાક્ય જ ભગવાનનું છે. જીર્ણ શીર્ણ કોને કહેવાય? યથા જીર્ણ. અને આ વસ્ત્ર પણ જૂનું થયું ક્યારે કહેવાય? જો સમજ, સાપેક્ષિક છે. જો સમજો, રાજા મહારાજા વસ્ત્ર હંમેશા એક જ વાર પહેરે, બીજી વાર પહેરે નહીં. રોજ નવા વસ્ત્ર હોય. આપણે તો પહેલા લગ્નમાં પહેરીએ, પછી પાર્ટીમાં પહેરીએ,
પછી બહાર જવાનું હોય ત્યારે પહેરીએ, પછી ઘરમાં પહેરીએ, જા સમજો. એટલે 4 વાર જૂનું કઈ થયું છે. જા વિચાર. પછી કોઈ ફેંકતું નહીં હોય. પછી પેલું મોઢું મારવામાં વાપરે, પછી કંઈક ઢાંકવામાં વાપરે, ને પછી કંઈક બાંધવામાં વાપરે. બધું હમણાં રસ્તા પરથી પસાર થતા ને પેલું બોર્ડ વાંચ્યું. વિચાર, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હતું. પેલું બોર્ડ હતું ઘરની બહાર. જૂની ચાદર સાડીમાંથી ગોદડી બનાવી આપવામાં આવશે. વાંચીને કોને જૂનું કહ્યું? પેલી ગોદડી બને પછી નવી કહેવાય. પેલી ગોદડી બની ના પછી એના પર માજા પાટનું કવર થઈ જાય એટલે શું થઈ ગયું? અહીંયા ભલે મ્રિયમાણા મનુષ્ય, ભલે બધા મ્રિયમાણા નામ છે. આ સમજો, મૃત્યુ ક્યારે આમાં કોઈ ખબર નથી. અને એટલે શું કહે છે, એક પરીક્ષિત તે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો, મેં તેનો ઉત્તર આપી દીધો કે એક જ છે, સતત તું ઈશ્વરનું ચિંતન કર. સ્મર્તવ્યશ્ચ કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્યતવ્યશ્ચ. આ સતત એનું સ્મરણ થતું જ રહેવું જોઈએ. ત્યારે ઈશ્વર આપણી નજરની બહાર જવો જ નહીં જોઈએ. આપણે ઈશ્વરના નજરની બહાર નથી, પણ પ્રશ્ન ક્યાં છે? ઈશ્વર આપણી નજરની બહાર થઈ જાય છે. અને એટલે આગળ કહે છે બ્રહ્મવર્ચસ કામસ્તુ યજેત બ્રહ્મણસ્પતિમ. પણ એ પરીક્ષિત, ભલે આ પૂર્ણ પરમાત્માનું ચિંતન કરવાનું છે, પણ આ અન્ય લોકો શું કરી રહ્યા છે? આ લાંબુ લિસ્ટ આપે. સમજો, જેને બ્રહ્મવર્ચસ એટલે કે આમ લોકોમાં આમ તેજસ્વી પોતાના પ્રભાવ પાડવો છે. કેટલાક વ્યક્તિઓને જોઈએ ને આપણે, મહાત્માઓને પણ છે ને, એમનું તેજસ્વી શરીર હોય, એમની પ્રભાવમાં બેસે ને આમ તરત આપણું મન શું થઈ જાય? એમના મનમાં, આપણા મનમાં એમના પ્રત્યે તત્કાળ આદર ભાવ થઈ જાય. બ્રહ્મવર્ચસ કહેવાય. એટલે અહીંયા સુખદેવજી કહે છે બ્રહ્મવર્ચસ કામસ્તુ યજેત બ્રહ્મણસ્પતિમ. આ બૃહસ્પતિ જે છે, બ્રહ્મ તેજ જેને પ્રાપ્ત કરવું છે, જેની ઈચ્છા છે, એને આ બૃહસ્પતિનું ચિંતન કરવું જોઈએ. ઇન્દ્ર કામ, ઇન્દ્રિય કામ અસ્તુ. અનેક પ્રકારની ઇન્દ્રિયોની શક્તિની કામના છે, ભોગની કામના છે. તો એને કોનું ચિંતન કરવું જોઈએ? કોની ઈચ્છા અને કોનું પૂજન કરવું જોઈએ? ઇન્દ્રનું પૂજન કરવું જોઈએ. પ્રજા કામ પ્રજાપતિ, જેને પ્રજાની ઉત્પત્તિની ઈચ્છા છે, એને પ્રજાપતિનું ચિંતન કરવું છે. દેવી માયા શ્રી કામ, જેને ધનની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એને આ માયાદેવીનું ચિંતન કરવું જોઈએ. તેજસ કામ વિભાવસમ, તેજસ્વીતા જેને પ્રાપ્ત કરવી છે, અને સૂર્યનું ચિંતન કરવું જોઈએ. વસુ કામ વસુમ રુદ્રાન, વીર્ય કામસ્ય વીર્યવાન. એટલું જ નહીં, જેને અન્નની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એને અદિતિની સેવા કરવી જોઈએ. સ્વર્ગની જેને કામના છે, એને પણ આ અદિતિ પુત્ર દેવતાઓનું ચિંતન કરવું જોઈએ. આખું લિસ્ટ આપી દીધું. વિશ્વાન દેવાન રાજ્ય કામ, આ જેને રાજ્યની ઈચ્છા હોય તેને શું કરવું જોઈએ? વિશ્વદેવની ઈચ્છા કરવી જોઈએ. અને જેને પ્રજાને અનુકૂળ બનાવવાની ઈચ્છા હોય, એને સાધ્ય દેવતાઓને ચિંતન પૂજન કરવું જોઈએ. આયુષ્ય કામ અશ્વિનો, જેને આયુષ્યની ઈચ્છા છે, અશ્વિની કુમારની એને ચિંતન કરવું જોઈએ. પ્રતિષ્ઠાની જેને ઈચ્છા છે, લોકમાતા પૃથ્વી અને ગાયનું પણ સેવન કરવું જોઈએ. સૌંદર્યની જેને ઈચ્છા છે, એને ગંધર્વની પૂજા કરવી જોઈએ. પત્નીની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા છે, એને ઉર્વશી અપ્સરાની ચિંતન કરવું જોઈએ. બધાના સ્વામી બનવાની ઈચ્છા છે, તો બ્રહ્માજીની આરાધના કરવી જોઈએ. આખું લિસ્ટ આપી દીધું. આધિપત્ય કામ સર્વસમ યજેત પરમેષ્ઠિનમ
યજ્ઞમ યજેત યશસ્કામઃ, જેને યજ્ઞ પુરુષનું ચિંતન એણે કરવું જોઈએ, જેને પ્રતિષ્ઠાની ઈચ્છા છે, યશ પ્રાપ્તિ કરવી છે, કોશ કામઃ પ્રચેતસમ, અને જેણે પોતાનો કોષ, જો સમજો, કોષ એટલે ખજાનો, જેણે પોતાનો ખજાનો ભરવો હોય એને શું કરવું જોઈએ? એને આ પ્રચેતસમ, પ્રચેતસમ વરુણ દેવ, એને વરુણ દેવતાનું ચિંતન કરવું જોઈએ. વિદ્યા પ્રાપ્તિ, વિદ્યા કામસ્તુ ગિરીશમ, વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો શંકર ભગવાનનું ચિંતન કરવું. દાંપત્યાર્થમ તો ઉમામ સતીમ, આ દાંપત્ય જીવન જે છે એમાં જો આપણને સુમેળ કરવો હોય તો કોનું ચિંતન કરવું જોઈએ? ઉમાનું ચિંતન કરવું જોઈએ. ધર્માર્થ ઉત્તમ શ્લોકમ તંતુ તન્વન પિતૃન યજેત, ધર્મનું ઉપાર્જન કરવા માટે વિષ્ણુ ભગવાનનું ચિંતન કરે, વંશ પરંપરાની રક્ષા કરવા માટે પિતૃઓનું યજન કરે, રક્ષા કામ પુણ્ય જનાન, અનેક પ્રકારની બાધાઓથી બચવું હોય તો યક્ષનું ચિંતન કરવું જોઈએ. ઓજસ કામસ્ત મરુદ્ગણાન, અને બળવાન બનવું હોય તો મરુદ્ગણનું એને ચિંતન કરવું જોઈએ, એની આરાધના કરવી જોઈએ. રાજ્ય કામ મનોન દેવાન, આ મન્વંતર દેવતાઓ જે છે, રાજ્ય કામ જેને છે, રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવું છે તો એને મન્વંતરોનું ચિંતન આરાધના કરવું જોઈએ. નિવૃત્તિમ તું અભિચરણ વ્યજેત, જેને અભિચારની ઈચ્છા છે અને નિવૃત્તિનું ચિંતન કરવું જોઈએ. કામ કામ યજેત સોમમ, જેને અનેક પ્રકારના ભોગની પણ ભોગ કરવો છે એને શાનું ચિંતન કરવું જોઈએ? ચંદ્રનું ચિંતન કરવું જોઈએ, આરાધના કરવી જોઈએ. અકામ પુરુષમ પરમ, પણ જે અકામ છે, ગાથમ કોઈ ઈચ્છા જ નથી, ગલ પરમમ પુરુષમ, અને આ પરમ પુરુષ પરમાત્માનું ચિંતન કરવું જોઈએ. અકામ સર્વ કામ વા મોક્ષ કામ ઉદારદીહી, આમ જે અકામ, જો આ વિચાર, આ બહુ સુંદર શબ્દ અહીંયા પ્રયોગ કર્યો. પહેલા કીધું અકામ, અકામ સર્વ કામ, જે અકામ છે એ ખરેખર સર્વ કામ. આપણી મુશ્કેલી શું છે? આ અડધું છે ને એ મુશ્કેલી. હંમેશા આપણે શું કરતા રહીએ? એ ગુજરાતી પર કહેવત છે, અડધો ઘોડો છલકાય. ચાલો આગળ મેં કહ્યું, ક્યાં તો એમ કહી દો મારું કંઈ જ નથી, અથવા શું કહો બધું જ મારું છે. પણ આપણે શું કરીએ? અડધું પકડીને બેઠા, જો આટલું મારું ને આટલું તારું, જા તું જ રહેવાનો નથી, જા સમજ. તારું મારું કરી શું કરવાનું? અકામ સર્વ કામ, અકામ એટલે કે એને કોઈ ઈચ્છા જ નથી. એનો અર્થ શું થયો? સર્વ કામ મોક્ષ કામ ઉદારદીહી, ઉદારદીહી એટલે કે જેના હૃદયમાં ઉદારતા છે. આ ઉદારતા કોને કહેવાય ને એ વિચારવા જોઈએ. ઉદારતા કોને કહેવાય? જલચર કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ પણ કાળમાં ત્યાગ કરવા તૈયાર છે. બુદ્ધિ કોઈ વસ્તુને પકડી રાખતી જ નથી. હું વારંવાર તમને કહું છું કે તમારું મન તમને આ શીખવે છે. મન સતત શું કરતું રહે છે? જો વિચાર, પુષ્પ જુઓ છો ત્યારે મનમાં પુષ્પ છે. ગાડી જુઓ છો તો મન શું કરશે? પુષ્પ છોડી દીધું અને ગાડી મનમાં આવી. ચકલી જોઈ તો ગાડી મનમાંથી ગઈ ને શું આવી ગયું છે? આ મન કેવું છે? અસંગ છે. આ વિચારી દો, હકીકત તમને કહું, મન તો અસંગ છે. જો મન અસંગ નહીં હોય તો આ જોવું અશક્ય છે. જો મન અસંગ નહીં હોય તો શું થાય? પેલું પુષ્પ દેખાય, પછી એની ઉપર ગાડી દેખાય, પછી એની ઉપર ચકલી દેખાય, પછી એની ઉપર છોકરી દેખાય, પણ એવું થાય જોયું છે? અને મનને છોડતા વાર લાગે છે નહીં? તમે શ્રવણ કરી રહ્યા છો એ બતાવે છે કે મન અસંગ છે. કેમ? એક વાક્યનું શ્રવણ થયું, એના અર્થનું સ્ફુરણ થયું, બીજું વાક્ય આવ્યું, એના અર્થનું સ્ફુરણ થયું, મન શું કરતું રહે?
વિચાર અસંગ છે. ગંધ આવી, તત્કાળ ગંધ ગ્રહણ મને કરી લીધું, સ્વાદ ગ્રહણ કરી લીધો, શ્રવણ કરી લીધું. જો વિચાર, ફક્ત એક જ વિષયમાં અસંગ છે એમને. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, પાંચે પાંચ વિષય પ્રત્યે મન કેવું છે? અસંગ છે. જો એટલો વારંવાર કે ઇન્દ્રિયને અને મનને કોઈ દોષ આપવાની જરૂર નથી. ભલે આ શાસ્ત્ર મનનો દોષ આપતા રહે ને ઇન્દ્રિયને દોષ આપતા રહે. આ પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા સુંદર પ્રવચન કર્યા 3 દિવસ, અદ્ભુત પ્રવચન. આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ જગત આપણા દુઃખનું કારણ, આપણે એવું જોઈએ છે. જો સમજો, હકીકત દુઃખનું કારણ આપણે પોતે જ છે. એબ્સન્સ ઓફ એલિયનેશન. જો આ વિષય એબ્સન્સ એટલે એલિયનેશન એટલે અલગાવપણાનો, એકલતાનો. જો આ સમજ, કોઈ આપણને અલગ કરતું નથી, કોઈ આપણને પકડતું નથી, છતાં આપણે પોતાને શું માનીએ? પેલા મને કંકોત્રી નહીં મોકલાય, મારા પડોશી કંકોત્રી આવીને આપી ગયા, પણ નહીં મોકલાય, શાંતિ, તને ચાંદલો કરવાનો નથી. કેમ આપણે પોતાને એકલા અતુલા ગણીએ? જો વિચારી જો, બુદ્ધિ સમજે બહુ સરસ ચર્ચા કરે કે આ જગત આપણી સમસ્યા નથી. સંસાર, આ જગતમાં કોઈ સંસાર નથી. આ તો ભગવાને બનાવેલી સુંદર સૃષ્ટિ છે. પણ આપણી અહંતા, આપણો અહંકાર, આપણી મમતા એ શું કરે છે? પેલો સંસાર ઉભો કરે છે. અમે પ્રવચનમાં જતા હતા ને, રસ્તામાં બહુ સરસ વાક્ય વાંચવામાં આવે. એ વાક્ય બહુ મજાનું છે. અહંકારી કોઈ પાસે જાય નહીં, અહંકારી કોઈ પાસે જાય નહીં અને ક્રોધીની પાસે કોઈ જાય નહીં. અહંકારી કોઈની પાસે જતો નથી અને ક્રોધી પાસે કોઈ જતો નથી. આપણી પાસે કોઈ આવતું નથી તો કેમ નથી આવતું? કોઈનો વાંક નથી. કોઈ આપણી સાથે વાત કરતું નથી, કોઈ આપણી સામે જોતું નથી. એમાં શું છે? આપણને શું લાગે? હું તો દૂધનો ધોઈ લો જા. આ વિચાર એટલે ગીતામાં ભગવાન એ જ કહે, આત્મૈવ આત્મનો બંધુ આત્મૈવ રિપુરાત્મન. તું જ તારો બંધુ છે, તું જ તારો શત્રુ છે. આ જગત તમને બાંધતું નથી, કોઈ તમને બાંધતું નથી અને કોઈને તમને બાંધવામાં રસે નથી. આ સમજ. હું હંમેશા કહું, બે આ જો વિચારી જો, બે હાથ વગર તાળી પડે જ નહીં. આ સમજ. એનું દ્રષ્ટાંત એક જ છે. દોરડું ખેંચે ને, બે બાજુથી ખેંચે ને તો જ દોરડું ખેંચાય. એક જણ ઢીલું મૂકી દે તો શું છે? બોલો, બે જણા પોતાનો પક્ષ શું કરતા હોય? પકડીને જ બેઠા. એમ પેલું દોરડું બે બાજુથી પકડાય તો ટાઈટ થાય. જો એમ પછી પેલો ટાઈટ થાય. જો સમજ. કેમ આટલું બધું ટેન્શન છે? કેમ આટલી બધી ચિંતા છે? કેમ આટલું બધું દુઃખ છે? વિચાર. સમજમાં આપણે જેવું એક જગત ઊભું કર્યું. પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ, આપણે પોતે જ એક પરપોટો ઊભો કર્યો અને આપણે આપણા પરપોટામાં રહીએ છીએ. એ પરપોટામાં કોણ દાખલ થાય, કોણ દાખલ નહીં થાય એનું આપણે નક્કી કરતા હોય. અને એ પરપોટા પછી પેલો બીજો પરપોટો, દરેક મનુષ્યનું પોતાનું પરપોટો હોય. જ્યાં સમજ, એમ નહીં માનતા અમારા પતિ પત્નીનો એક પરપોટો છે, કોઈનો કઈ એક નથી. આમ એક જ છતની નીચે રહેતા હોય એ પાંચે પાંચને પોતાના પરપોટા. આ સમજ. કેમ? દરેકની પોતાની ઈચ્છા છે, પોતાના વિચાર છે, પોતપોતાના મત છે. એટલે બાપા એક દિશામાં વિચારતા હોય, પેલી માં એક દિશામાં વિચારતી, પેલો દીકરો કઈ ત્રીજી દિશામાં વિચારતો. જા સમજ. એવી રીતે કોઈ કષ્ટે જો હકીકત તમને કહું,
ભલે આપણને એમ લાગતું ને અમારે તો બહુ સરસ, અમારે બહુ મન, એ કોઈ મનમેળ હોય નહીં. આ દાણો દબાવે પછી જે નીકળે તે બધું એવું જ નીકળતું હોય. એટલે કોઈને કેમ છો થી આગળ પૂછવાનું જ નહીં. આ સમજો, સુખી થવું હોય તો ક્યારેય કેમ છો થી આગળ જવાનું જ નહીં. કારણ કે પછી સંસારનું ચિંતન કરાવું, ઈશ્વરનું ચિંતન તો બાજુ જ રહી જાય. ખરેખર પછી શું થયું, પણ તારે એનું કામ જશે. સમસ્યા ઇન્દ્રિય, મન ને શરીર નથી. આ સમજો. હું એટલા માટે હંમેશા કહું કે તમારું મન ક્યાં છે? જો તમારું મન વિષયમાં છે તો સુખી થવું અશક્ય છે. તમારું મન ઈશ્વરમાં છે તો દુઃખી થવું અશક્ય છે. આ સમજો. કેમ? એ આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે, દુઃખની કોઈ શક્યતા નથી. એટલે જ્યારે ત્યારે પણ દુઃખી થાય એટલે સમજી લેવાનું કે બહાર સમસ્યા નથી, સમસ્યા ક્યાં છે? આપણી અંદર છે. એ પૂજ્ય સ્વામીજીનું બહુ પ્રસિદ્ધ વાક્ય છે, યુ આર ધ પ્રોબ્લેમ, યુ આર ધ સોલ્યુશન. સમસ્યા પણ તમે જ છો અને ઉપાય પણ શું છે? તમે જ છો. અને એટલે ભગવાન કેવું પડ્યું, તું જ તારો મિત્ર છે, તું જ તારો શત્રુ છે. ઉદ્ધરે આત્મનાત્માન નાત્માનમ અવસાદયે. તારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો એ તારી જવાબદારી છે, અન્ય કોઈની નથી. વિચાર, એક જ ઈચ્છા હોવી જોઈએ, અકામઃ સર્વકામઃ મોક્ષકામઃ ઉદારધીઃ. આપણું હૃદય એવું હોવું જોઈએ કે સર્વનું ચિંતન કરજો. એટલે ભારતીય પ્રાર્થના જે છે ને અલગ છે, એમ નહીં માનો સર્વધર્મ સમાન. આ બધા મહાત્માઓની પોપ્યુલારિટી મેળવવા માટે અને 25 જાતના બધાને ભક્તોને મેળવવા માટે બધી ચિંતન કરતા હોય સર્વધર્મ સમાન. કોઈ સર્વધર્મ સમાન નથી. આ સમજો. આપણું જ એક છે. વિચારજો, આપણી બધી પ્રાર્થના જે છે ને બહુવચનમાં છે. સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુઃખમાગ ભવેત. સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ, સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં મંગલમ ભવતુ, સર્વેષાં પૂર્ણમ ભવતુ. સર્વનું ચિંતન કરવાનું. જો વિચાર, જ્યાં સુધી તમારી બુદ્ધિમાં વ્યાપકતા નહીં આવે ને ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાનનું ચિંતન થતું રહેશે, પણ જ્ઞાન નહીં થાય. આ સમજ. બુદ્ધિમાં કોઈ પ્રકારની વ્યાપકતા આવતી જ નથી. આપણી બુદ્ધિ એટલી સંકુચિત છે. બુદ્ધિની સંકુચિતતા જે છે ને એ લોકોની સંકુચિતતા જોઈને આશ્ચર્ય થાય. અમારું ભાવનગર બહુ સારું. એનો અર્થ શું થાય? એની બુદ્ધિ ભાવનગરની બહાર જતી જ નથી. અને પછી એ શું માને? મને બ્રહ્મ જ્ઞાન. એને બ્રહ્મ જ્ઞાન થવાનું. વિચાર, અનંતમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ અનંત છે, પણ એની બુદ્ધિ અટવાય છે ક્યાં? એક દેશમાં, એક કાળમાં, એક વિચારમાં એની બુદ્ધિ અટકાઈ ગઈ. અને એટલે કે છે ઉદારધી, ઉદારતા. આપણી હૃદયમાં એટલી ઉદારતા, એટલી વિશાળતા આવવી જોઈએ. હૃદય એટલું વિશાળ હોવું જોઈએ કે એમાં બધા સમાઈ શકે. વિચાર, પણ બધા જ પોતાને શું કરીને બેઠા? પેલી સીમા બનાવીને બેઠા. જેને પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ મજાક કરે. કોઈ પણ આમ જોવા જેવું, આ મહાત્માઓ હોય ને, મહાત્માઓ જો તમે જુઓ ને લોકોના નામ, તો પહેલા પેલું એક નામની આગળ પહેલા પેલું એક લાગે, વળી પાછું પેલું બીજું લાગે, પછી ત્રીજું લાગે. જો આ ખબર અત્યારે અમે લોકો આ ચર્ચા કરતા જ અમદાવાદમાં પેલું બોર્ડ પર એક મહાત્માનું પેલું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હતું. જો આ સમજ, પહેલા એક ટાઇટલ આવ્યું, પછી પેલું બીજું ટાઇટલ આવ્યું, પછી હમણાં ત્રીજું ટાઇટલ આવ્યું. મને પેલા બાજુમાં બેઠા હતા સ્વામીજી, આ ત્રીજું આવી ગયું ખરું કે? જો આ સમજ, એટલે બાજુ બેઠા એને ખબર નહીં પડે ત્રીજું આવી ગયું એટલે શું.
હવે એમની નામની આગળ બોર્ડ પર શું આવી ગયું? સદગુરુ. કોણ પૂછતા નહીં, કારણ કે એ આપણા કામનું નથી. વિચારી જો, સદગુરુ થયું પછી પેલું ચોથું થશે જગતગુરુ. આ વધતું જાય. પછી આવશે પેલું 108 શ્રી 108. પછી પાછું એનાથી વધશે એટલે શ્રી 1008. તું શ્રી 1008 લખે કે 108 લખે? સમજો, એ કમાણી પેલા ને જ થવાની છે જેને બોર્ડ બનાવવાનું. કેમ કે જેટલું નામ લાંબુ ને એટલું બોર્ડ મોટું બને, એટલે કમાણી એને જ થાય, બાકી કોઈ ફાયદો નથી. આ સમજો. તમે ગમે એટલું ઉમેરો ને ગમે એટલું કરો, કોઈ ફરક નહીં પડે. આ સમજો. કેમ? સંકુચિતતા જતી. ઉદારદી એટલે શબ્દ કયો વાપરે છે? એની બુદ્ધિ કેવી છે? ઉદાર છે, વિશાળ છે. જો એટલે જ ભગવાનને ભક્ત જે છે એને માટે ભગવાન શું શબ્દ વાપરે? ઉદારાહ હિ એવ તે સર્વાહ. આ પૂર્ણ પરમાત્માનું જે ચિંતન કરનાર છે બધા કેવા છે? ઉદારાહ હિ એવ તે. શંકરાચાર્ય શબ્દનો અર્થ શું કરે? શ્રેષ્ઠ. એ શ્રેષ્ઠ છે. જે પૂર્ણને પકડે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. જે નાના નાના દેવતાઓને પકડીને બેઠા છે એ શ્રેષ્ઠ નથી. ઉદારદી તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન યજેત પુરુષમ પરમ. જેની બુદ્ધિ આવી વિશાળ છે, અનંત ચિંતન કરનાર છે. એક નામ, એક દેશ, એક કાળ, એક નિયમમાં જો બેઠા ને તો આ બ્રહ્મ જ્ઞાન નહીં થાય. અને એટલે કે છે તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન. આ ભક્તિ યોગ પણ કેવું હોવો જોઈએ? તીવ્રેણ. પેલી આઈસ્ક્રીમ ની ને પીઝા ની ઈચ્છા આપણી તીવ્ર હોય. જો આ સમજો, ભક્તિની તીવ્રતા આવે ને એટલે સુખદેવજી કહે છે તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન યજેત પરમમ પુરુષમ. આ પરમ પુરુષ જે છે એ પરમ પરમાત્માનું તું તીવ્ર ભક્તિ યોગથી ચિંતન કર. એટલે આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરતા ને પેલો આવીને આપણે કઈ બીજું ચિંતન કરાવે. ભાગવતમાં આગળ આવશે આ છે કે ખરેખર આપણો શત્રુ કોણ છે? ઈશ્વરથી અન્યમાં આપણને જે લઈ જાય ને આપણો શત્રુ. જે ઈશ્વર ચિંતન છોડાવે ને એ આપણો શત્રુ છે. કેમ? આપણે ઈશ્વર ચિંતન કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, આપણી બુદ્ધિને ઈશ્વરમાં લગાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પેલો આવીને શું કરી જાય? સાંભળ્યું આ પેપરમાં શું આવ્યું? ઈશ્વર ચિંતન કરાવે ને એ તમારો મિત્ર છે, ઈશ્વર ચિંતન છોડાવે એ તમારો શત્રુ છે. સમજો. એટલે કહું કે પેલા સામે વાળાને રસ પડે કે નહીં પડે, આજે પ્રવચનમાં શું સાંભળ્યું ને એની આગળ બધું શું કરી જવાનું? બોલી જ જવાનું. પેલા રસ પડે કે નહીં પડે બહુ ચિંતા કરવાની જ નહીં. કેમ? કે એનો સંસારનું ચિંતન શરૂ કરાવે પહેલા આપણે એને શું કરાવી દેવાનું? પેલું ઈશ્વર ચિંતન કરાવ. બે કામ થાય. જો સમજ, એક તો આપણું ઈશ્વર ચિંતન થવા, અને પેલું બીજાને ઈશ્વર ચિંતન કરાવે એટલે એનું પુણ્ય મળે. અને એ પુણ્ય મળે એ કેવું પુણ્ય છે? એ નિષ્કામ ભાવનું પુણ્ય છે. એટલે એ પુણ્યથી વળી પાછું ઈશ્વર ચિંતનની અનુકૂળતા આપણને મળે. આ વિચાર. આમ તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન યજેત પરમમ પુરુષમ. આ પરમ પુરુષનું હે સુખદેવજી તું ચિંતન કરતો રે. આ બાકીની બધી વસ્તુથી શું લઈ જા? અકામઃ સર્વકામઃ મોક્ષકામઃ. એતાવાનેવ યજતામ ઇહ નિશ્રેયસા ઉદયઃ. જેને આ શ્રેયની પ્રાપ્તિ કરવી છે, નિશ્રેયસની મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એને માટે આટલું જ એક યજન છે, આટલું જ એક ચિંતન છે. ભગવતી અચલઃ ભાવઃ યદ ભાગવત સંગતઃ.
આ ભગવાનમાં અચળ બુદ્ધિ થવી જોઈએ. ભગવતી અચલ ભાવ. પણ કે આ અચળ ભાવ પરમાત્મામાં આ અચળ ભાવ કેવી રીતે થશે? ભાગવત સંગત, સત્સંગત્વે નિસંગ, બિનુ સતસંગ વિવેક ન હોય, બિનુ રામ કૃપા સતસંગ ન હોય. એટલે સુખદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત, ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું હોય, ધનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો ધની પાસે જવું, પણ ઈશ્વર ચિંતન કરવું હોય તો કોની પાસે જાય? ભાગવત સંગત, ભક્તો પાસે જાય. ભાગવત એટલે જે ભક્તના, ભગવાનના જે ભક્તો છે, ભગવાનના ભક્તો પાસે આપણે જઈએ, સત્સંગ કરીએ. એટલે આગળ મેં કહ્યું, ક્યાં તો કોઈ આપણને સત્સંગ કરાવે, ક્યાં તો આપણે કોઈને સત્સંગ કરે. આ બે જ વસ્તુ છે. ભાગવત સંગત, તો જ ભગવાનમાં અચળ ભાવ થશે. અને એક વાર જો ભગવાનમાં અચલ ભાવ થઈ ગયો, મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ. એક વાર ઈશ્વર સાથે આપણો તાંતણો બંધાઈ ગયો, પછી આ એલિયનેશન, અલગતા જે છે, એ અલગાવનો ભાવ, એકલપણાનો ભાવ રહેશે પછી આપણા. કેમ? પરમાત્મા પૂર્ણ છે, સર્વ પરમાત્મા માત્ર છે, તો ક્યારેય આપણે એકલા હોઈશું? એટલે જ કહો, કોઈને પણ આપણે કહે ઋષિકેશ શિબિર જવાનો છે, તમે આવવાના છો? તે આવે કે તારે જવું છે કે બોલ ને, તમે આવતા તો ભેગા ભેગા જઈએ. વિચાર, બુદ્ધિ જ આપણે કોઈનો પેલો સંઘાત શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સુખદેવજી કોઈના સંઘાત શોધવાની જરૂર જ નથી, ઈશ્વર સતત આપણી સાથે જ છે. એક ભાઈ પેલા દરિયા કિનારે રહેતા હતા, પુત્રોને બધો ધંધો બધું સોંપી દીધું ને પોતે શું કર્યું? નિવૃત્ત થઈને દરિયા કિનારે તો ચાલવા નીકળે. એટલે એક દિવસ પછી એમના જીવનનું એમને ચિંતન કરવા માંડ. ચાલતા ચાલતા શું થયું? પેલું જીવનના એક એક પ્રસંગ યાદ આવે. જન્મ કેવી રીતે થયો, માતા પિતા સાથે કેવી રીતે રહેતા હતા, ભણતા ભણતા શું થયું, ધંધો શરૂ કર્યો, એ ધંધો બેસી પડ્યો, વળી પાછો ધંધો ઊભો કર્યો. આ બધા જીવનના પ્રસંગો એમને યાદ આવતા. પણ આ જીવનના પ્રસંગો જ્યારે યાદ આવતા હતા ત્યારે જોતા હતા પેલા 4 પગલા હતા. 2 પગલા એમના અને 2 પગલા કોના હતા? ઈશ્વરના. પણ જ્યારે પેલો ધંધો બેસી ગયો, નિષ્ફળતા જીવનમાં આવી, ત્યારે પેલા 2 પગલા દેખાય. વળી પાછો ધંધો બરાબર ચાલવા માંડ્યો એટલે વળી પાછા 4 પગલા થઈ ગયા. એટલે સહેજ જ એમના મોઢામાંથી નીકળી ગયું કે હે ભગવાન, જ્યારે મારી આ કપટ પરિસ્થિતિ હતી ત્યારે તું જ છોડી નીકળી ગયો. ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે હું તને છોડીને ગયો નથી, આ 2 પગલા મારા છે, મેં તને ખભા પર ઊંચકી લીધો હતો. પણ એકલાપણાનો ભાવ આવે છે એનો અર્થ શું થયો? એ ઈશ્વરનો સંગનો, ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ થતો નથી. હું વારંવાર એટલે કહું છું, ઈશ્વર તો છે જ, ઈશ્વર તો છે જ, પણ એના સાનિધ્યનો અનુભવ. ઈશ્વર મારી સાથે. કાલ રાત્રે હું આવી તો જેટલાને એમ કહું કે હું જાઉં છું, એકલા જ જવાના. તન્નાવાળો કોઈ એટલો ખુશ નથી મારા પર થઈ ગયો કે મને એકલીને લઈ આવે. જો વિચારી જો, આખી બસ ભરેલી હોય છતાં પણ બધા શું વિચારતા હતા? એકલા જ જવાના. વિચારી ઋષિકેશ જાય તો ટ્રેનમાં જવાના એમ તો એવું જ પૂછે, એકલા જવા? એટલે આખી ટ્રેન ભરી છે, છતાં પોતાનું શું માને? પછી વાતે કર, એકલો જ આવ્યો, એકલો જ આવ્યો. આપણું રેલવે તંત્ર કઈ એટલું ઉદાર નથી કે તને એકને ટ્રેન આપે.
ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ થયો. ધ્રુવ 6 વર્ષનો હતો. એની અપરમાં એને કીધું જંગલમાં જઈને તપશ્ચર્યા કર, પુણ્ય પ્રાપ્તિ કર, તો તારા પિતાજીના ખોળામાં બેસવાનું તને મળશે, મારા કુખથી તને જન્મ મળશે અને તારા પિતાના ખોળામાં તું બેસીશ. અને એની માએ પણ એને શું કહ્યું? હા બેટા જા, જંગલમાં જઈને તપશ્ચર્યા કર. પણ ધ્રુવને પણ પૂછ્યું, માં હું જંગલમાં એકલો જઈ, એ ભગવાન તારી સાથે છે, જા. માએ શું કહ્યું? ઈશ્વર તારી સાથે. આ એના મનમાં શું હતું? આ દ્રઢ ભાવ હતો, ઈશ્વર મારી સાથે. અને જો સર્વનો ઈશ્વર મારી સાથે છે તો બીજો મારી સાથે હોય કે ન હોય શું ફરક પડે? તીવ્ર ભક્તિ યોગ એ છે કે ક્યારે ઈશ્વરથી અલગાવનો અનુભવ નથી થતો. ઈશ્વર સતત મારી સાથે. જ્યાં સુધી ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ નથી ત્યાં સુધી ભક્તિ તીવ્ર થતી નથી. એ ભક્તિ પેલી સવાર સાંજની થઈ જાય. એ કામની છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે દુઃખમાં જે મારું સ્મરણ કરે છે એ પણ કોણ છે? ઉદાહરણ છે. ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું જ ઉદાહરણ. પણ શ્રેષ્ઠ તો કોણ છે? સતત ઈશ્વરનો સાનિધ્યનો. જે ગમે જગદગુરુ જગદીશને તે તણો ખરખરો ફોક. પણ આપણું ધારેલું નહીં થાય ને પછી જે મગજનો પારો ચડે ને, જશો કોનું ધારેલું થયું? બધાને હાથ કહું છું. આ સમય કોનું ધારેલું થયું? કોઈનું કઈ ધારેલું થતું જ નથી. આ સમય રામનું ધારેલું નથી થયું અને કૃષ્ણનું ધારેલું નથી થયું. ભલે કૃષ્ણ ભગવાન કહેતા હોય, કેટલું ઈશ્વરનું ભગવાનનું ધારેલું થયું મને કહો? કઈ આ જગતની એક ગતિ છે. એને શું કહેવાય? ગતિ. આ જગતની ગતિ જે છે ને એ કાળ ચક્રને આધીન છે. અને કાળ ચક્ર પર એ કાળનો પણ કાળ પરમાત્માનો નિયમ છે, બાકી કોઈનો નથી. અસમ માયા બધાને ભમાવે બરાબર છે, પણ માયાનો પણ જે પતિ છે એ માયાપતિને જો શરણે હોઈએ તો માયા પણ ક્યારેય પ્રતિકૂળ થઈ શકે નહીં. જો અને એટલે કે છે જે ઈશ્વરનું ચિંતન કરનાર છે એવા ઈશ્વરના ચિંતન કરનાર એ ભગવાનના ભક્તોનો આપણે સંગ કરતા રહીએ એટલે ક્યારેય ઈશ્વર આપણે ભૂલીએ નહીં. મરાઠી અમને એવું કહેતા, જ્યારે જ્યારે પણ મનમાં દુઃખ આવે સમજી લેજો ઈશ્વરનું વિસ્મરણ થઈ ગયું છે. ઈશ્વરનું સ્મરણ હોય તો દુઃખ નામની વસ્તુ નહીં. આ જાસૂદનું પુષ્પ છે, તો આ જાસૂદનું પુષ્પનું ચિંતન કરું તો મારું મન શું થશે? પુષ્પાકાર થવાનું. જો સમજો, જો હું ઈશ્વરનું ચિંતન કરું, જો ઈશ્વર સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે તો મારું મન શું થવાનું? સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. પુષ્પના દર્શનથી પુષ્પાકાર થાય છે તો ઈશ્વરના દર્શનથી ઈશ્વરના ચિંતનથી આપણું મન કેવું થવાનું? ભગવદ આકાર છે. અને જ્યાં ભગવદ આકાર ચિંતન છે, ભગવદ આકાર વૃત્તિ છે, ત્યાં પછી દુઃખ નામની વસ્તુ શક્ય છે. આ વિચાર. અને એટલે અહીંયા સુખદેવજી કહે છે કે તીવ્ર ભક્તિ યોગ ક્યારે મળે? ભાગવત સંગત. એટલું જ નહીં, જ્ઞાનમ યદા પ્રતિનિવૃત્ત ગુણ અભિચક્રમ આત્મપ્રસાદ. આમ આ ભગવાનના જે પુરુષો એટલે કે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ ભગવાનના ભક્તો સાથે આપણે જેટલું સત્સંગ કરતા રહીશું અને જેટલું એ સત્સંગ કરશું આત્મપ્રસાદ એટલે આપણું મન શું થશે? પ્રસન્ન થશે.
જો વારંવાર કહું, ખરેખર આ જગતની અંતર્ગત જો સિદ્ધિ હોય ને તો સિદ્ધિ એક જ છે, આત્મ પ્રસાદ. આ આત્મ પ્રસાદ ભગવાન જે છે એ ભગવાન મનોમય તપ જે છે, માનસિક તપમાં ભગવાન બતાવે આત્મ બુદ્ધિ પ્રસાદ. આ આપણું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં? બધું જ હોય ને જો મન પ્રસન્ન નથી તો બધી વસ્તુ શું થઈ ગઈ? નિષ્ફળ છે. અમારી એક બેન છે, 35ની થઈ, હવે એ 30ની હતી ને, જો આનામાં હકીકત તમને કહું, એ 30 વર્ષની હતી એટલે આજે આજથી 5 વર્ષ પહેલા અને બહુ જીવનમાં તકલીફ જોઈ, આર્થિક રીતે મુશ્કેલી ઊભી થઈ એના જીવનમાં. પણ એ 30 વર્ષની થઈ અને એના હાથમાં એના પતિએ 25 લાખ રૂપિયા મૂક્યા. જા, એ 25 લાખ એને મળ્યા, ઉપરથી ઘરેણા એના પતિએ લઈ આપ્યા, પણ હજી એ દુઃખી જ છે. જો અને હજી એને પેલું પૈસા છૂટતા જ નથી. એનો છોકરો એમ કે મમ્મી મને આ લઈ આપને 500 રૂપિયા કાઢવા પડે ને તો એના મનમાં શું આવે? એનું મોઢું જ બતાવી દે, પેલો છોકરો બીજી વાર માગે જ નહીં. જો આ વિચારી દો તો છોકરાની પ્રસન્નતા જરૂરી છે, 500 રૂપિયા જરૂરી છે. વિચાર. અને એના પતિએ કહી દીધું કે આ 25 લાખ તને આપ્યા, તારે જ્યાં વાપરવા હોય ને, જેમ મૂકવાય ને, જ્યાં રોકવાય ત્યાં રોકજે. જો વિચાર, આજે કયો પતિ 25 લાખ હાથમાં આપે? અને છતાં આ બેન શું કરતા રહે? જેટલી વાર જે પ્રદેશમાં છે ને ત્યાં જાવ ને એટલી વાર મળવા આવે અને મારે આમ થયું. અરે ભાઈ, તને આટલું મળ્યું ને, આટલો સારો પતિ છે, ધર્મનિષ્ઠ છે, ખાતો પીતો નથી, કશું કરતો નથી, સીધી લીટી પર ચાલવા વાળો છે, છતાંય દુઃખી છે. આ વિચાર, સીધી લીટી પર ચાલવા એનું ઓછું છે. બહાર ગમે એટલું હોય પણ જો આત્મા પ્રસન્ન, તમારું મન પ્રસન્ન છે કે? કૌપીનવંત ખલુ ભાગ્યવાન. આ વાત જ બધાને ખબર. સુખી માણસનું પહેરણ નહીં, પેલો શોધવા નીકળ્યો. સુખી માણસ મળ્યો પણ પહેરણ વગરનો મળ્યો. ત્યાં કેમ? કૌપીનવંત ખલુ ભાગ્યવાન. અને સુખદેવજી કહે છે, જ્ઞાનમ યદા પ્રતિનિવૃત્ત ગુણ અભિચક્ર આત્મપ્રસાદ ઉત યત્ર ગુણેશુ અસંગ. કોઈ પણ ગુણમાં કોઈ પ્રકારની સંગ નથી, આસક્તિ નથી. કૈવલ્ય સંમત પથ તું અથ ભક્તિ યોગ કહ નિવૃત્ત હરિકથા સુરતિ ન કુર્યા. સુખદેવજી કહે છે, આ પરમાનંદ સ્વરૂપ જે પરમાત્મા જે છે, હરિકથા જાણે કે એની કથામાં કોને રસ નહીં પડે? જાશે કે કેમ? નિવૃત્ત, જેણે આ સર્વનો ત્યાગ કરી દીધો છે, સર્વ ગુણોથી જે અસંગ થઈ ગયો છે, જેણે કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ કરી છે, બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી છે. કૈવલ્ય સંમત પથ, આ કૈવલ્ય મોક્ષમાં જે સંમત પથ જે છે એ કયો છે? ભક્તિ યોગ. સુખદેવજી પણ દ્રષ્ટાંત છે એમાં. સમજ, હંમેશા એ નિર્ગુણ અવધૂત અવસ્થામાં રહેતા હતા, પણ એમને પણ ક્યાં રુચિ થઈ? આ પરમાત્માની લીલાનું શ્રવણ કરવામાં, કથા શ્રવણમાં એમને રુચિ થઈ. અને જે સુખદેવજી કહે છે કે જ્ઞાનીઓ પણ જે મોક્ષ પ્રાપ્ત જેમણે કર્યો છે, જે બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ થઈ ગયા છે, એમની બુદ્ધિ પણ શું છે? આ ભગવાનની લીલા રૂપમાં એમની બુદ્ધિ પણ ખેંચાતી જ હોય છે. એટલે સુખદેવજી કહે છે, જો નિર્ગુણમાં નિષ્ઠ લોકોને પણ વૈરાગ્ય જે થઈ ગયો છે, એ વૈરાગી પણ જો આ ભગવાનની કથામાં એને રસ પડતો હોય, એનો અર્થ શું થયો? કે એ રસ કેટલો મધુર હશે.
જેને ગુણથી પણ અસંગ છે, જો સમજો આ બધા શબ્દો બહુ મજાના છે, પણ ગુણમાં પણ જેને રુચિ નથી, આ જગતમાં પણ એને રુચિ નથી, છતાં પણ હરિની કથામાં એને રસ પડી રહ્યો છે. આમ હે પરીક્ષિત, આ હરિની કથાનો રસ એ જ ખરેખર રસ છે, એ જ આનંદ છે. જગતની અંતર્ગત જો તમે વિચાર કરવા જાઓ, વિષયોની જો અંતર્ગત તમે વિચાર કરો તો ઈશ્વરની કથા, ઈશ્વરની લીલા, ઈશ્વરના રૂપનું ચિંતન એક જ આપણા મનને પ્રસન્ન કરનાર છે. બાકીની બધી વસ્તુ આપણા મનને દુઃખી કરે. એટલે મેં ગઈ વખતે કીધું એમ કે જ્ઞાનીના ક્ષેત્રમાં જ ભગવાન ચિંતન કરાવતા કહે છે કે આ જ્ઞાની અને સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણમાં જ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે આ જે વિષયો જે છે એ પણ મનને શું કરી શકે છે? બહાર ખેંચી શકે. જ્ઞાનીને પણ જો તમે 5મા અધ્યાયમાં ભગવાન બહુ સરસ છે, સોઢું શક્ત જાગો કામ ક્રોધો ભવમ વેગમ, ક્યાં સુધી? શરીર વિમોક્ષણા સયુક્ત સસુખી નરઃ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ આ શરીર છૂટે ને એની આગલી ક્ષણ સુધી જે કામ અને ક્રોધના આવેગમાં આવતો નથી. સયુક્ત સસુખી નરઃ, એ યુક્ત છે, સમાહિત છે, અને એ કોણ છે? સુખી છે. પણ કામ અને ક્રોધના આવેગમાં નહીં આવવું હોય તો સરળ ઉપાય કયો છે? આ ભગવાનની ભક્તિ છે. ઈશ્વરનું ચિંતન કરીએ. ભગવદાકાર વૃત્તિ હોય તો કામ ક્રોધ આદિ વિકાર આપણા મનમાં ક્યારેય ઉદ્ભવે છે કે જ્યાં નિર્વિકારીનું ચિંતન હોય ત્યાં વિકારની શક્યતા નથી. જ્યાં પરમાનંદનું ચિંતન હોય ત્યાં દુઃખની શક્યતા નથી. જ્યાં જ્ઞાન સ્વરૂપનું ચિંતન હોય ત્યાં અજ્ઞાનનું આવરણની કોઈ શક્યતા નથી. અને એટલે આપણે સુખદેવજી કહે છે આ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માનું ચિંતન કરનાર એટલું જ નહીં, એ પરમાત્માની લીલા જે છે. જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ આગળ જેમ વધશું ને આવશે, શ્રી કૃષ્ણ જે છે એને 4 માધુર્ય કહેવામાં. એક રૂપ માધુર્ય, ભગવાનનું રૂપ જ સુંદર છે. લીલા માધુર્ય, નામ માધુર્ય, અને ચોથું છે વેણુ માધુર્ય. આમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ કહીએ, રૂપ કહીએ, લીલા કહીએ, વેણુ કહીએ, આ બધી વસ્તુ કેવી છે? મધુર છે. મધુરાધિપતે અખિલ મધુર. આગળ મેં તમને કહ્યું કે ક્રોધ આવતો હોય ત્યારે શું કરવાનું? મોઢામાં સાકર રાખવાની. કે સાકરથી પેલી મીઠાશની વૃત્તિ હોય ત્યાં પેલી ક્રોધ વૃત્તિ શક્ય. આ હકીકત તમને કહું, ગુસ્સો આવતો હોય ને મોઢામાં પેલી પીપરમીન્ટ મૂકી દેવાની. એ જ રીતે જો ભગવત ચિંતન કરીએ છીએ તો ભગવત ચિંતન કરતા હોઈએ તો આપણો વિકાર જેને કહીએ, દુઃખ જેને કહીએ, અજ્ઞાન જેને કહીએ, શક્ય. અને જે સુખદેવજી કહે છે કે જે વૈરાગી છે, અવધૂત કોટીના છે, 3 ગુણોથી પર ઉઠી ગયા છે, એ બધા પણ શું કરી રહ્યા છે? આ ભગવાનના માધુર્યનું ચિંતન કરે. એમનું મન પણ એમાં આકર્ષિત થઈ જ જાય છે. કેમ? કે ભગવાનની મધુરતા જે છે એ કોણ એમાં આકર્ષિત ન થાય? આ પ્રશ્ન એ કરે. કહ નિર્વૃત હરિકથાસુ રતિ ન પુર્યાત. આ હરિની કથામાં આ રતિ કોને નહીં થાય? ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. જો એટલા માટે ઈશ્વર ચિંતનમાં આનંદ નથી આવતો, એમાં ઈશ્વરનો વાંક નથી. પિત્તનો રોગ થયો હોય
તો ખાંડ પણ શું લાગે? કડવી લાગે. દાખલા મલેરિયાનો રોગ થયો હોય એટલે પાણી પણ કેવું લાગે? કડવું લાગે. પાણી કડવું નથી, ખાંડ કડવી નથી. મલેરિયાનો રોગ છે એમાં પણ પેલું પિત્ત વધે છે અને આપણા લોહીમાં પિત્તનું પ્રમાણ એટલું બધું થઈ જાય કે પેલી મીઠાશ, આપણને મીઠાશનો સ્વાદ આવે છે. પણ કે ઉપાય શું કરવાનો? ઉપાય ખાંડ જ છે. જેમ આપણે ખાંડ લઈશું એમ પિત્તનું શમન થતું જશે, એમ પિત્તનું શમન થશે તો ખાંડની મીઠાશ આપણને લાગશે. એમ આ ભગવત રસ જે છે એમાં આપણને આનંદ નહીં આવે. પેલો અડધી માળા નહીં પહોંચે ને પણ ઊંઘી ગયો રસ નહીં પડે. જો વિચાર, ઈશ્વર ચિંતનમાં એને રસ પડે. કેમ રસ પડતો નથી? આ સંસાર રૂપી પિત્તનો રોગ લાગેલો છે. વિષજે ભવ રોગીનામ, આ સંસાર રોગ છે. પણ એ સંસાર રોગનો વિષજ વૈદ્ય કોણ છે? દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. આ ભવરોગનો નાશ કરનાર એ પરમાત્મા. એનો અર્થ શું થયો? લક્ષ્ય પણ ઈશ્વર છે. આગળ મેં કહ્યું સાધન પણ કોણ છે? ઈશ્વર છે. લક્ષ્ય ઈશ્વરનું ચિંતન છે, પણ સાધન પણ શું છે? ઈશ્વરનું ચિંતન જ છે. જેમ ઈશ્વરનું ચિંતન વધતું જશે એમાં આ ભવસાગરનો, આ ભવરોગનો જે રોગ લાગેલો છે એ પિત્ત જે છે શું થશે? એ પિત્તનું શમન થતું જશે અને પિત્તનું જેમ શમન થતું જશે એમ ઈશ્વર ચિંતનમાં રસ આવવા. રસો વૈ સહ રસગ્રહ કેવાયમ લબ્ધ્વા આનંદે ભવતિ. તૈત્રીપનિષદ પણ શું કહે છે? આ પરમાત્મા કેવા છે? રસો વૈ સહ, રસ સ્વરૂપ છે. અને આ રસની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી જો આ સમજો, આનંદે ભવતિ, એ આનંદમાં જ રહેવાનું. જો એટલે સંસારી એને કહેવાય જે આનંદનું નિમિત્ત શોધે. આનંદનું નિમિત્ત શોધે એને શું કહેવાય? સંસારી. અને જે નિર્નિમિત્ત આનંદમાં રહે એને જ્ઞાની કહેવાય. સમજ? જ્ઞાનીને કોઈ નિમિત્તની આવશ્યકતા નથી. કેમ? એ પરમાનંદ સ્વરૂપની ચિંતન હોય ત્યાં કોઈ નિમિત્તની આવશ્યકતા નથી. કોઈ દેશ, કોઈ કાળ, કોઈ વિષયની આવશ્યકતા નથી. અને એટલે કે છે કહ રતિમ ન કુર્યાત, કોણ આમાં રતિ નહીં કરે, કોણ આમાં પ્રેમ નહીં કરે? એ આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે, એમાં રતિ ન કરવી એ તો મૂર્ખતા છે. પરીક્ષિત, સતત એ પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ અને એ પરમાત્માના ચિંતનમાં આનંદનો આસ્વાદ કરતા રહીએ, ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ કરતા રહીએ. એ જ આપણા જીવનની સિદ્ધિ છે, એ જ આપણા જીવનની સાર્થકતા છે. આગળ આપણે આવતીકાલ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સંતુ નિર્ભયાઃ. ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ, સર્વેષાં મંગળં ભવતુ, સર્વે ભવन्तु સુખિનઃ, સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत्. અસતો મા સદ્ગમય, તમસો મા જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યોર્મા અમૃतं ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।